council, what drama. இந்த மாதிரி ஒரு கேம் ஐ திங்க் யாருமே நம்ம பார்த்திருக்க மாட்டோம். இருக்கு இல்ல இதுக்கு இல்லையா சார் ஒரு எண்டு அப்படிங்கிற மாதிரி கடைசி வரைக்கும் கொண்டு போய் ஒரு வழியா எனக்கு வந்து ஜிடி வின் பண்ணோன்னு நான் அப்படியே ஐ shouted with cheer Vidyut. At any point did you think GT will make this? Actually, on the last hour start பண்ணப்போ I had a very strong feeling it'll be cheating. Otherwise, Mumbai கண்டிப்பா, I feel little bad for Mumbai. ஏன்னா அந்த டைம்ல பாத்தீங்கன்னா யாரும் எதிர்பார்க்கவே இல்லை மேட்ச். நல்லா மழை பெய்ஞ்சது. 12:25 12:30 கட் ஆஃப் டைம்னு சொன்னாங்க. சடனா 15 minutes முன்னாடி கவர் எடுத்து உடனே ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க. The ball was slightly wet for them. One fielder extra inside us on the overshot. I think that made a big difference. And of course, that no ball and thing. Maybe Hardik Pandya போட்டிருக்கலாம். He bowled 1 over for 18 runs. But our better death option na Hardik Pandya in the tournament death overs better போட்டிருக்காரு. Chahar was a new ball, better bowler. Ball was wet. So a lot of things went against them. But it was a great game of cricket. I think நிறைய நீங்க சொன்ன மாதிரி fluctuations இருந்தது. Mumbai in the time it's just a summer shower guide, right? For 20-25 minutes and goes. So we always knew the players are going to get back. But superb inspirational spell by Bumrah. And of course, Ashwini Kumar வந்து concussion சபா வந்தாரு Boshikawa. So they had an extra option. Actually, Mumbai had an advantage. And already impact sub Karan Sharma வந்தீங்க. அதுக்கப்புறம் you had a concussion sub also, which I don't agree to. When a batter gets injured, how can a bowler replace him in Terla? But anyway, a lot of drama and great game of cricket. I think GT just scraped through. But I think Mumbai will feel very, very great. ஏன்னா match வந்து அவங்க கையில் இருந்தது. GT da. We are at number 1 position da. நான் பயங்கர happy. என்ன சொல்லுங்க, I am extremely happy. But on the other side, yes, I am. எனக்கும் வந்து மும்பைக்காக அந்த ஃபீல் இருக்கு. ஐயோ இவ்ளோ க்ளோஸா வந்து I think towards the end we could actually see the drama. ஆஷிஷ் நேரா கீழே இறங்குறாரு. அவர் சொல்றாரு மழை தான் நின்றுச்சுல ஆரம்பிங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு. ஹார்திக் மேல உட்காந்து அதெல்லாம் ஆரம்பிக்க முடியாதுப்பா. So we could see it. I mean, when you're on this side of the table, how do you think? இந்த சைடு இருக்கும்போது எப்படி உங்களோட thought process இருக்கும்? அது எல்லாமே இன்னைக்கு வந்து நம்ம actually witness பண்ணோம் இல்லையா வித்யோத்? கரெக்டாக சொன்னீங்க. ஐ திங்க் மும்பை அட் தட் பாயிண்ட் வர் குவைட் ரிலக்டன்ட் டு கம் இன் பிளேயிங். அது வந்து கிளியராக தெரிஞ்சுது. அவங்க பாடி லாங்குவேஜ் தீபக் சார் பாடி லாங்குவேஜ் லாஸ்ட் ஓவர் bowling போச்சே தெரிஞ்சுது. ஆக்சுவலாக they decided that they won the game in the Duckworth Lewis method. They were ahead. ஆனால் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஜிடி இல்லை எல்லா கிரவுண்ட்ல இருந்தா அவங்களுக்கு தெரியும். they knew the value of this game. Not that Mumbai didn't know the value, but GT wanted it a little more. அது கிளியராக தெரிஞ்சுது. And last over அது மாதிரி இருந்துச்சு. லைக் it is not easy. ஏன்னா for a batting team it's a lot easy. bowling team வந்து திரும்பி 20 minutes ஒரு பியூட்டிஃபுல் ரிதம்ல இருக்கீங்க. பும்ரா அவங்களாம் சூப்பர் bowling போடுறாங்க. அஸ்வினி குமார் ட்ரெண்ட் bowled unbelievably well. அது மாதிரி இருந்துச்சு. You've almost won the game. There's a shark comes with my sharp shower. And Satyavan நானும் எதிர்பார்க்கல. 12 I think 12 suddenly the ground was, the covers were taken off and இது மாதிரி ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. I don't think the super supper went to the whole ground also. So அதெல்லாம் மேபி அந்த பேக் ஆஃப் த மைண்ட்ல கண்டிப்பா இருந்தது மும்பைக்கு. மும்பை தாட் ஆல் த மேட்ச் நம்ம வின் பண்ணியாச்சுன்னு. சடனா மேட்ச் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க and Gujarat took good advantage of that. குஜராத்க்கு இன்னைக்கு ஆக்சுவலி நிறைய விஷயங்கள் ஐ சம்வேர் ஃபெல்ட் எவ்ரிபடி இஸ் பீன் டெல்லிங், நாட் ஜஸ்ட் நம்ம மட்டும் இல்லை, நிறைய பேருமே த்ரூ அவுட்டா வந்து என்ன சொல்லிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா the top 3 ஃபெயில் ஆனா என்ன ஆகும் அப்படின்னு வந்து நம்ம வந்து இது வரைக்கும் பார்த்ததே இல்லை அப்படின்னாங்க. ஏன்னா 17th ஓவர் வரைக்குமே the 3 of them are there, எப்படியாச்சும் வந்து தேர். பட் டுடே we saw the top 3 actually ஃபெயில்னு சொல்ல மாட்டேன், பட் they were not to the par அப்படின்னு தான் சொல்லணும். அதுக்கப்புறம் what happened, why was there a collapse, or is this because இந்த ரெயின்னால மேலையும் கீழையும் இது போயிட்டே இருந்ததுனாலயா, இல்லனா அவங்க வந்து அப்படியே கண்டினியூஸா விளையாண்டிருந்தா ஒருவேளை மொமெண்டம் கிடைச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறீங்களா? I think it's a combination of everything. ஒன்னு வந்து அந்த ஃபயர் பவர் இருக்கு அவங்களுக்கு. ஷெர்ஃபன் எத்தபர்க் still played very well today. ஆனா அவர் அப்புறம் ஷாருக் கான் பத்தி சொல்லியிருந்தோம். ஷாருக் கான் அந்த டைம்ல கொஞ்சம் சென்சிபிள் ஆடுகிறார். பும்ராக்கு லாஸ்ட் 3 balls அது just bat to ball he could have killed the other end. He had that kind of striking ability. கொஞ்சம் ஸ்மார்ட்டரா இருந்திருக்கா ஷாருக் கான். அதுக்கப்புறம் என்ன ஆப்ஷன்ஸ்னா பார்த்தாங்க. திவாத்தி ஒரு ஃபினிஷர் இருக்காங்க. பட் yes, that is going to be a very very interesting phase for the GT. ஏன்னா நம்ம பிசினஸ் எண்ட் டோர்னமெண்ட் வந்திருக்கோம்.
சப்போஸ் நம்ம நேத்திக்கோ பேசியிருந்த சச்சை ஞாபகம் ட்ரெண்ட் போல்ட் பவர் பிளேல விக்கெட் எடுத்தா ஹவ் ஆர் குஜராத் கோயிங் டு ரியாக்ட் நம். ஓகே, அண்ட் ஐ திங்க் குஜராத் ஆல்சோ ஹேட் a little help because நீங்க பாத்தீங்கன்னா அப்பதான் அந்த மழை வந்தது, அந்த பால் வாங்கின பால் வெட்டனா it becomes very difficult, you know, it nicely comes on to the bat. So a lot of things went towards Gujarat, but that is going to be a problem they need to issue. Do you think about Washington Sundar at number 4 to give them some more stability anga illana ni power oda poparengla? But that's something Gujarat will be hoping. Ibrala samay perform பண்ணிருக்காங்க the top 3 இன்னும் கொஞ்சம் மேட்ச் தான் இருக்கு, அதை கண்டினியூ பண்ணா I think they'll be in very good shape. ஏன்னா மீதி எல்லாம் சூப்பரா இருக்கு. ராஷித் கான் பியூட்டிஃபுல்லா bowling போட்டா இன்னைக்கு. சாய் கிஷோர் spinners are back to form, especially ராஷித் கான். So அதெல்லாம் பெட்டரா இருக்கு. பட் இங்க தான் I think it's going to be a challenge for them, and they have to put their hand up and play with a little more responsibility in தோணுது. And they have 3 more games அப்படிங்கறதுனால எஸ் கம்ஃபர்டபுளான ஒரு பொசிஷன்ல தான் இருக்காங்க. பட் நம்ம வந்து ஆல்ரெடி வந்து இத பத்தி பேசியிருந்தோம். மும்பை இந்தியன்ஸ் இன் ஜிடி இதற்கு முன்னாடி அகமதாபாத்ல விளையாண்டப்ப there was no பும்ரா அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை சொல்லியிருந்தோம். இன்னைக்கு we saw Bumrah's magic again because there was a point, அதாவது பவர் பிளேல வந்து ஜிடி weren't great இன்னைக்கு. பட் அங்கிருந்து ரொம்ப சென்சிபிளா, டு பி ஆனஸ்ட், கேப்டன் பயங்கர சென்சிபிளா விளையாண்டு டிஎல்எஸ் பார் ஸ்கோர்ல இருந்து ஒரு 5 ரன்ஸ் அஹெடா தான் இருந்தாங்க. பட் அதுக்கப்புறம் when Bumrah came in and I think that's where everything changed. அது எல்லாமே வந்து மும்பை இந்தியன்ஸ் பக்கம் அப்படியே வந்து திரும்பிச்சு. A word about Bumrah's spell today. Actually, இன்னைக்கு what we spoke yesterday நம்ம பேசினோம். If you remember, the Bumrah வந்து சேஃபா ஆடிடலாமா இல்ல என்ன பண்ணலாமான்னு பேசினோம். இன்னைக்கு கூட அனில் பாய் இதேதான் சொல்லியிருந்தாரு. ஆக்சுவலா காமெண்ட்ரியில அனில் பாய் ஷோல சொல்லியிருந்தாரு, இட்ஸ் a very tricky situation to be in as an opponent. ஏன்னா பும்ரா போலிங்க சேஃப் ஆயிடலாமா இல்ல எப்படி பண்ணது. ஸோ அந்த மாதிரி மைண்ட் செட் வச்சு யூ ஆக்சுவலி கோயிங் இன் டு த டிஃபென்சிவ் மோட் பாத்தீங்கன்னா. ஸோ அது மாதிரி இருந்துச்சு பும்ரா. இந்த வே ஹி போல் டுடே வாஸ் அமேசிங். ஏன்னா தட் டைம் டு கெட் சுப்மன் கில் 2-3 ஓவர் தான் மேட்ச் ஓவர் இருக்கும். ஷாருக் கான் கொஞ்சம் அங்கதான் ஐ வாஸ் லிட்டில் பிகாஸ் இஸ் சச் அ குட் பிளேயர். அந்த டைம்ல 2-3 டாட் பால் ஆடினா கூட பரவாயில்ல. அதுக்கு பும்ரா ஓவர் 4 ஓவர் அங்கதான் கொஞ்சம் ஸ்மார்ட்டா இருந்துக்கலாம். பட் he was fantastic. I think there was a little bit zip on the pitch and the Mayanala கொஞ்சம் குவிக்கா போயிருந்தது, and he loves that. So Bumrah was brilliant. Trent Boult brilliant bowling போட்டாரு. But this is something which teams have to, you know, when you play against Mumbai Indians, and we won't call it in the Bayern சொல்ல மாட்டோம், but the intimidation factor கண்டிப்பா இருக்கு. They have 2 brilliant bowlers in Bumrah and Trent Boult. And when Ashwini Kumar also comes and contributes there, they really choke you for runs in the conditions especially. So in fact, the first I think the first 10 overs the body language itself was very very intimidating. Hardik Pandya, I mean the way he was control எடுத்துக்கிட்டே இருந்தாரு. One could see GT were like, ஐயோ இது எப்படி நம்ம எல்லாமே டிஃபென்ஸ்ல தான் போகணுமோ அப்படின்ற what you said is absolutely true. Yeah, and just bring it up. You got that body language thing into play. And நீங்க பாத்தீங்கன்னா yes, Mumbai went to the kill, but on the rain break வந்தப்போ லாஸ்ட் ஓவர் நீங்க பாடி லாங்குவேஜ் பாத்தீங்கன்னா நீங்க எல்லாரும் போய் பாருங்க. If you can watch that game again, these kind of things make a big difference in cricket. The wanting to really get something நீங்க பாத்தீங்கன்னா Mumbai really came like a pack of hounds. and the first இது அப்புறம் அந்த ஒரு ஸ்டேஜ்க்கு அப்புறம் மேட்ச் ஓவர்னு அந்த ஃபீலிங் வந்த அப்புறம் they were all too relaxed, and then GT took advantage of that. So body language kandipa makes a big very very big factor cricket line, in the my small things. And angada I think, and the last over ilena obviously Mumbai would have won the game. Mumbai unnu konjam avara endinda mena sunrisers game pala chance it poured like crazy. adu mari Mumbai la summer la, you know, it never rains like, so there's always a chance of stopping and, you know, getting back. So angada I think Mumbai lost the game just a little bit. lethargy in solla maten, just being a little more aware in situation. But otherwise sensible வந்து இருந்திருக்கலாம். Otherwise most of the game they dominated. Yes, batting la patha they could definitely done slightly with 20 runs short, but the way they came back and dominated in the field was superb to watch. And also a word about Ashwini Kumar. நீங்க சொல்றீங்க கன்கஷன் சபா வந்து டுடே in the game அவங்களுக்கு இன்னும் அது ஒரு பெரிய ஸ்ட்ரென்த்தா தான் இருந்துச்சு. எஸ்பெஷலி when he picked up Josh Butler's wicket, it was like, ஏன்னா அதற்கு முன்னாடி தான் வந்து சுப்மன் கில் கேட்சை வந்து மிஸ் பண்றாரு திலக் வர்மா. அதுக்கு அடுத்த இதே வந்து ஜாஸ் பட்லரோட விக்கெட் வந்து எடுக்கிறாங்க அப்படிங்கிறப்போ the kind of confidence that this boy brings to this entire unit is actually brilliant இல்லையா?
சூப்பர்ங்க. ஐ திங்க் நான் போன வருஷம் ஜூன்ல பார்த்தேன் அவர. இந்த பஞ்சாப் லீக்ல ஹி ஷோட் a lot of promise. சூப்பரா போட்டாரு. அண்ட் ஐ நியூ he was going to get into some team. அத பத்தி டவுட்டே இல்ல. ஒரு லெஃப்ட் ஆர்ம் ஃபாஸ்ட் bowler bowling close to 140, நல்லா கண்ட்ரோல், மூவிங் த பால், குட் ஆட்டிட்யூட். பட் அப்போ இன்ஜர் ஆனாரு. So he's come out of it very very well. First came in the glimpses of காமிச்சாரு. You know that I belong to this level. எனக்கு பயம் கிடையாது. Whoever is there, I'm not going to get intimidated. And இன்னிக்கும் அதை காமிச்சாரு. You know, it's fantastic. Rashid Khan, அந்த டைம்ல under pressure to come and bowl Yorkers like that at that stage was fantastic. I think அந்த ஓவர்ல 3-4 யார்க்கர் போட்டாரு. Brilliant போட்டாரு. So I think that added a lot of value. இன்னைக்கு Mumbai had 8 extra hours. 4 from the impact sub and 4 from the concussions. So மும்பைக்கு இன்னைக்கு எக்ஸ்ட்ரா லக்ஸரி ஆக்சுவலா. So that's why they will feel little more let down ஆக்சுவலா. எங்களுக்கு 8 okay 4 hours impact இன்னைக்கு கரண் சர்மா வந்திருப்பாரு. பட் இன்னொரு 4 hours front end bowler bowling போயினா they could have definitely defended this go. But Ashwini Kumar எனக்கு தெரிஞ்சு one for the future. I think கொஞ்சம் அந்த பேஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணி இன்னும் கொஞ்சம் அனுபவம் வந்தா I think he will be somebody to look out for. அது பத்தி டவுட்டே இல்லை. அண்ட் மும்பை இந்தியன்ஸ் நீங்க சொன்ன மாதிரி இட் வாஸ் இன் அவங்க கையில இருந்த கேம் தான் அவங்க வந்து தொலைச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லணும். பட் தே ஆர் ஜஸ்ட் வித் 14 பாயிண்ட்ஸ் இன் த பாயிண்ட்ஸ் டேபிள் அண்ட் தே ஹேவ் ஜஸ்ட் 2 more கேம்ஸ். இந்த 2 கேமுமே அவங்க வின் பண்ணாதான் 18 பாயிண்ட்ஸ். ஏன்னா இதற்கு முன்னாடி டேபிள் இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற டீம்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா தே ஆர் வே அஹெட் அண்ட் தே ஹேவ் மோர் கேம்ஸ் அப்படிங்கிறதுனால how does it look for Mumbai Indians going forward? See, I won't worry too much in Mumbai. Yes, I will be absolutely gutted that this game they should have won hands down. The very doubt it will be a good wake up call. I still believe they have a lot of quality in that side. Bowling seri, batting seri. Yes, Tilak Verma konjo batting avla chance kadakla inniga out aitaru. But Rohit Sharma kuda, you know, but maybe a little bit too much dependence on Surya Kumar Yadav to a larger extent. Hardik Pandya inniko adik mudla. But they are too good a team, and Tirimbi, I feel that this is actually a good thing for them. Business center, they are going to play some fantastic cricket in Toronto. But in Kandipa, I think they'll be very, very upset about how they approach the last 20 minutes of the game. I think it'll be a very, very harsh lesson for them, and idume and mistake பண்ண மாட்டாங்க. And GT at the top of the table now. அவங்களோட பாயிண்ட்ஸ் 16ல தான் நெட் ரன் ரேட் வந்து அவங்களது நிஜமாலுமே வந்து ஒரு ஹைல வந்து அவங்க இருக்காங்க அப்படிங்கிறதுனால ஐ திங்க் எஸ் வி ஹேவ் டிஸ்கஸ்ட் அந்த 3 பேர் வந்து ஃபெயில் ஆனா என்ன ஆகும் அப்படின்னு வந்து நம்ம பேசிட்டே தான் இருக்கோம். பட் ஷர்ஃபன் ரத்தஃபோர்ட் நாட் ஜஸ்ட் திஸ் கேம், இதற்கு முன்னாடியும் ஒரு கப்பல் ஆஃப் கேம்ஸ்ல வந்து அவரோட கேமியோ வந்து நான் வந்தா அங்க வந்து பவர் ஹிட்டிங் இருக்கும் அப்படிங்கறத வந்து காமிச்சிருக்காரு இல்லையா வித்யுத். அண்ட் டுடே அகேன் வி saw that yes unfortunately he got out, but I think he's there to say that you know what, don't worry, even if you 3 guys fail நான் இருக்கேன்பா அப்படிங்கறத வந்து அவர் காமிச்சிட்டு தான் இருக்காரு. ஆமா, அண்ட் பயங்கர அக்ரெசிவா இருக்காருங்க. he never gets the bowlers on top. நீங்க சொன்ன மாதிரி இந்த 3 அவுட் ஆன அப்புறம் வந்து பாத்துல ஆடணும். he's playing his game. அதான் ஜிடியோட ஸ்ட்ரென்த் இருக்குங்க. ஜிடி ஓவர் தி இயர்ஸ் பாத்தீங்கன்னா getting the best out of players like Sherfan Rutherford. ஒரு Sherfan Rutherford and Rahul Tewatia, 2 great examples. பெரிய பேர்லாம் கிடையாது, அவ்வளவு பக்ஸ்லாம் கிடையாது, பட் கெட்டிங் அப்சல்யூட் வேல்யூ அவுட் ஆஃப் தெம் அண்ட் தட் தே த்ரைவ் பை தட். அதான் பார்க்கறது சூப்பர்பா இருக்கு. அண்ட் ஐ திங்க் and they will follow that. They're not going to be too worried about the top 3 fail. They will find a way. Rashid Khan contribute பண்ணாரு, Tewatia contribute பண்ணுவாரு. ஷர்ஃபன் ரத்தஃபோர்ட் நீங்க சொன்ன மாதிரி நிறைய நாக்ஸ் பண்ணிருக்காரு. யாரோ எதிர்பார்க்கல, but the way he came and played was unbelievable. So அவர் வந்து that's a gem. I think Gujarat Titans வந்து வாஷிங்டன் சுந்தர் ஒரு மேட்ச் வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணாரு. ஷாருக் கான் will come good. So ஆஷிஷ் நேரா thrives by that. அந்த டீமோட கல்ச்சரே அதான். நம்ம லிமிட்டட் எங்களுக்கு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. ஆஷிஷ் என்ன சொன்னா, எங்க ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்னன்னா இந்த மாதிரி பிளேயர்ஸை எப்படி நம்ம ஹவு we கூட elevate them to the next level and win matches for the side. இது வரைக்கும் சூப்பரா பண்ணிருக்காங்க and they will continue doing it. Since you mentioned Shah Rukh Khan, I'm just going to touch upon that. அவரோட சான்ஸை வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ண மாட்டேங்கிறாரோ டு ஃபினிஷ் த கேம், பிகாஸ் வி டிட் see him. நீங்க சொன்ன மாதிரி ப்ரீவியஸ் கேம்ஸ் கூட நம்ம பார்த்திருக்கோம். பட் இருந்தாலும் ப்ராபப்ளி he is not இன்னும் கொஞ்சம் வைஸா விளையாடலாமோ? Yeah, I think you used the right word. Especially இன்னைக்கு வைஸா இருந்திருக்கலாம். Especially when you have a champion like Bumrah bowling. உங்களுக்கு தெரியும் 3 பால் தான் இருக்கு அவர் ஸ்பெல்ல, 2 or 3 balls நினைக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் நீங்க பொழக்கலாம். அண்ட் ரன் ரேட் ப்ரெஷர் கூட அவ்வளவு இல்ல. ஐ திங்க் இட்ஸ் only about 9 runs per over. It's not 12 or 13 runs per over இருந்தா கூட ஜஸ்டிஃபைடு. பட் 9 runs அது மாதிரி இருக்குச்சு. ஐ டோன்ட் திங்க் he could have been a lot smarter. See, ஷாருக் கான் வந்து ஓவர் த இயர்ஸ் பாத்தீங்கன்னா நீங்க பஞ்சாப் கிங்ஸ் ஆச்சா அவங்க வந்து ரொம்ப பர்டிகுலரா இருந்தாங்க. 10 பால் தான் ஆட போற நீ போய் போலான்னு.
Okay, but Gujarat Titans are using him a lot better. Last year, the number 4 the chance, and then he got a couple of half centuries. He's also showing that he can bat in the top. Adumar Rikichem, everybody know about his striking ability, but அவர் வந்து கண்டிப்பா he's capable a lot more. ஏன்னா நான் தமிழோட A teamல he was under me for 2-3 years. நிறைய பார்த்திருக்கேன் அந்த பையனை, how he's evolved beautifully from a red ball player to become a power hitter in white ball cricket. எஸ் அந்த பொட்டன்ஷியல் இருக்கு. நீங்க சொன்ன மாதிரி கரெக்டா சொன்னாங்க. he needs to be little more smarter or wiser. சில வாட்டி அந்த அட்ரிலைன்ல வந்து நான் ஹிட்டர் தான் எல்லா பால் சம்டைம்ஸ் he may tend to do it. அங்கதான் ஐ திங்க் and he has played enough. நிறைய ஆடிக்க T20 கிரிக்கெட். நீங்க சொன்ன மாதிரி it's not his first or second year. I think fifth or sixth year. So அங்க அது மாதிரி இருந்துச்சு, he could have been a lot smarter today. எஸ். அண்ட் இப்போ வந்து ஒருத்தர் என்னை வந்து ஜாயின் பண்ணுங்க, நானும் வந்து இந்த 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 ஸ்மால் கவுன்சில்ல நானும் வந்து ரொம்ப நாளா உங்க மூஞ்சியெல்லாம் பார்க்காத மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணி ஒருத்தர் வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு. அவர் உள்ள கூப்பிடலாம். வெல்கம். ஒரு வாரம் உங்களை பார்க்காம எனக்கு ரொம்ப ஃபீல் ஆயிடுச்சு பீடாக். நான் வந்து கண்ணீர் எல்லாம் விட்டு நான் வந்து ரொம்ப குமுறி அழுதேன் பீடாக். நீங்க அழுதீங்களா? எழுதி இருக்க மாட்டீங்கல்ல? பயங்கரமா அழுது. கண்ணெல்லாம் எப்படி இருக்கு பாருங்க, தூக்கமே இல்ல. அழுது கண்ணெல்லாம் செவந்து போச்சு. விஜயகாந்த் சார் மாதிரி ஆயிட்டான். பட் இன்னைக்கு ஒரு டீம் பயங்கரமா போய் அழுவாங்க அப்படின்னு தான் நானும் நினைக்கிறேன். பிகாஸ் இட் வாஸ் வெரி க்ளோஸ். அவங்க கையில இருந்த மேட்ச் வந்து விட்டுட்டதா தான் வித்யுத்தும் வந்து சொல்றாரு. டு யூ ஆல்சோ ஃபீல் தி சேம் ஃபார் மும்பை இந்தியன்ஸ்? ஒரு 2 மினிட்ஸ்ல சம்மரைஸ் பண்ணிடுறேன். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்துட்டு they are 22 run short and the average winning score 196 நான் சொன்னேன். பட் இட்ஸ் நாட் a 196 pitch. lot of seam movement for the fast bowler. அதுல எந்த சந்தேகமும் கிடையாது. they are 22 run short. இந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன்ல GT is not someone who is going to come there and attack you in power play. அவங்க பண்ண மிகப்பெரிய இமாலய தப்பு 2 ஓவர் ஜஸ்பிரீத் பும்ரா பவர் பிளேல கொடுத்தது. அதை அவங்க கொடுத்துட கூடாது. தீபக் சஹர் is someone who is not a death bowler. he has to be finished inside 10 overs. you got so many fast bowling options. அவங்க என்ன பண்ணிருக்கணும், ஃபர்ஸ்ட் ஓவர் தீபக் சஹர் ரொம்ப நல்லா போட்டாரு. செகண்ட் ஓவர் சாய் சுதர்ஷன் ட்ரெண்ட் போல்ட்டுக்கு அவுட் ஆன போது ஜஸ்பிரீத் பும்ராவை பவர் பிளேல எக்ஸ்போஸ் பண்ணிருக்கவே கூடாது. ஜஸ்பிரீத் பும்ரா 2 ஓவர் போடலன்னா கூட இட் குட் ஹவ் பீன் 37 for 1. இமேஜின் ஜஸ்பிரீத் பும்ரா bowling the last over with 15 runs to defend to சிராக் கூட்ஸியே and ராகுல் தெவாட்டியா. நீங்களே யோசிச்சுக்கோங்க. ரெண்டாவது மிகப்பெரிய தப்பு, இந்த லெப்ட் ஹேண்டர் வந்து அந்த பார்ட் டைம் ஆஃப் ஸ்பின்னருக்கு போலிங் கொடுக்கறத எப்பதாயா நிறுத்த போறீங்க, யாருதாயா அதை நிறுத்த போறீங்க சொல்லி தொண்டை தண்ணியே வத்தி போச்சு. அந்த சிச்சுவேஷன்ல பாத்தீங்கன்னா ஷெட்பேண்டரத்தை போட்டு தகுடு தத்தம் போட்டுட்டு இருந்தாரு. அந்த சிச்சுவேஷன்ல வில் ஜாக்ஸை கொண்டு வந்து 15 ரன் போச்சு. அந்த டைம் மழை வந்த போது உங்களுக்கு என்ன ஆச்சு, ஜிடி வேர் அஹெட் பை 8 runs. ஓகே, இந்த சிச்சுவேஷன்ல நீங்க வந்துட்டு if you want to beat the rain, when you know the rain is coming, டக்வர்த் லூயிஸ் மெத்தட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி ரிலையபிள் ஆன் விக்கெட்ஸ் இன் ஹேண்டுங் போது நீங்க என்ன பண்ணிருக்கணும், உங்களோட ஃபாஸ்ட் பாலர்ஸை கொண்டு போகணும். கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்காரு செட்பேண்டர் பட. அவருக்கு மொமெண்டம் எங்க கிடைச்சது, அந்த வில் ஜாக்ஸோட 15 ரன் ஓவர் போட்டுறதுதான் உங்களுக்கு மொமெண்டமே கிடைச்சது. செகண்ட் திங் இஸ் ஹர்திக் பாண்டியா இஸ் ஆல்சோ ஹியூமன். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஓவர் சரியா போடல, கொஞ்சம் ரன் போயிடுச்சு. இஸ் a quality customer. He has picked up lot of wickets. He would have backed himself to bowl the last over. என்ன பொறுத்த வரைக்கும் should have been ஹர்திக் பாண்டியா. தீபக் சஹர் is not a death overs bowler. Second thing what I am telling is இந்த ஓவர் ரேட்டு இதை எப்பதான் இது பண்ணுவீங்க? கடைசி ஓவர்ல 4 பேர் வெளியே இருக்காங்க. அது எவ்வளவு பெரிய டிஸ்அட்வான்டேஜ் உங்களுக்கு. அவங்க என்ன பண்ணிருக்கணும், இந்த பிச்சில் ஸ்டீப் பவுன்ஸ் இருக்குங்கும் போது பர்டிகுலர்லி இட் இஸ் வெட் அவுட் ஃபீல்டு அப்படிங்கும்போது someone like Deepak Chahar who's not lightning quick has been told to pull full length Yorkers. And both these guys are very strong at pickup flicks. And Chiral Coetzee is a strong bottom hand player. போது நீங்க என்ன பண்ணிருக்கணும், லெக் சைடு ரிங் ஃபீல்டு வச்சுட்டு ஒரு ஓகே 4 பேர் தான் வச்சுக்க முடியும். ஃபைன் லெக் உள்ள வச்சுட்டு டீப் ஸ்கொயர் லெக் லாங் ஆன டீப் விக்கெட் வச்சு இங்கே போட்டிருக்கணும். தட் இஸ் வாட் யூ ஷுட் ஹவ் டன் for both Rahul Tewatia and these guys. The strategy was totally wrong. First ball தூக்கி மிட் ஆஃப் மேல அடிக்கிறாரு. Again you are trying to ball fuller length deliveries. இதுல தான் மும்பை தோத்தாங்க. பட் honest enough to say you are not going to defend 155 against a team which is in running for the trophy, which is in running for the qualifier spot. Well played GT and hard luck to Mumbai. எனக்கு மூச்சு வாங்குது, ஒரு நிமிஷம் இருங்க. நான் ஸ்டாப்பா நீங்க போனீங்க தெரியுமா தலைப்பு. இப்போ நான் கவுண்டர் தரணும்ல, வெயிட் பண்ணுங்க. just want to add a few things. நான் I think Bumrah 1 over in the power play justified. ஏன்னா அவங்க டாப் 3 தான் crucial. so அங்க போற விக்கெட் எடுக்கலாம் அதான் பார்த்தாங்க. 2 overs கரெக்ட். so maybe அங்க 1 over he could have bowled. ரெண்டாவது வந்து I don't think it is GT didn't play the best today. ஃபீல்ட்ல கூட பார்த்தாங்க இந்த 3 chances they were விட்டாங்க and they could have played a lot better. so GT is still somehow scratched in the game. but well played சொல்ல மாட்டேன். GT கண்டிப்பா they are much capable of
playing a lot better cricket than this. அது அவங்க ரியலைஸ் பண்ணுவாங்க. பட் மும்பை வந்து I think they'll be in a shock. I think this is going to really either it can do two things. ஒன்னு வந்து it can really motivate them to get better, இல்லனா it can also push them back. I hope that doesn't happen. Quality side இருக்காங்க அவங்க. And top 2 ல like after today's game, P-Dog, top 2 will be GT and RCB னு ஒத்துக்கிறீங்களா இல்ல still Punjab Kings can come inside அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா? டெஃபினட்டா பஞ்சாப் கிங்ஸுக்கு சான்ஸ் இருக்குங்க. ஐ கேன் பி ஆனஸ்ட் டு சே தட் தே வில் ஸ்ட்ரகிள் டு கெட் இன் டு பிளே ஆஃப்ஸ்ன்னு. அதைத்தான் நான் சொன்னேன். நவ் யூ ஹேவ் டு ஆனஸ்ட்லி அக்செப்ட் இட். த வே தே ஆர் பிளேயிங், த வே த டீம் ஹஸ் பின் லெட் பை ஷ்ரேயஸ் ஐயர். யூ கேனாட் ரைட் தம் ஆஃப். ஐ கேன் பி வெரி ஆனஸ்ட் வித் யூ. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு தெரியல. I think it is going to be between RCB and PBKS. Eliminator will be between GT and Mumbai. அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். It might go wrong. மறுபடியும் ஜிடி அண்ட் மும்பையா? மறுபடியும் 1 மணி 2 மணி வரைக்கும் உட்கார்ந்து எல்லாத்துக்கிட்டையும் பேசணுமா அப்படின்னு நினைச்சாலே நெஞ்சமெல்லாம் எனக்கு வந்து பதறுது. பட் வித்யூத், I'm coming to you. Do you think RCB and GT will make it to the first 2 or someone else is going to come and spoil sport? RCB கண்டிப்பா அங்க. GT பொறுத்த வரைக்கும் I still feel Mumbai has a lot of firepower. இல்ல எனக்கு புரியல. அது என்ன எல்லாரும் ஜிடி மேல இப்படியே பேசிட்டு GT இருக்கீங்க? will do very very well. I don't know. GT is still playing fantastic cricket, but எனக்கு வந்து I feel RCB a little more well oiled in all aspects of the game. பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு தான் சொல்றேன். அது தவிர and Mumbai also just because the quality they have. So GT definitely are very safe on the top, but don't write off Mumbai Indians. RCB and Mumbai ரெண்டு பேரும் quality teams. அவங்க வந்து they couple of good games will definitely be there in the top and தோணுது எனக்கு. So your top 4 ரெண்டு பேரை பொறுத்த வரைக்குமே the top 4 is GT, RCB, Punjab and Mumbai Indians தானா? Don't you at any point think KKR or LSG எங்கேயாச்சும் உள்ள பூந்த ஆட்டத்தை வந்து கலைக்கலான்னு நீங்க உங்களுக்கு யோசனையே இல்லையா? or DC? ஐயோ டிசிய மறந்து விட்டுட்டேனே. அதாவது LSG பாத்தீங்கன்னா, to be very honest with you, they have already punched above their weights. They should be proud of what they have achieved right now in the tournament. என்ன சொல்றது, இப்ப எப்படின்னா இந்த மாதிரி சொன்னா நிறைய வியூவர்ஸ் வந்து கோவப்படுறாங்க. நீங்க எப்படி சொல்றீங்க அப்படி. See, only 4 டீம் தான் போக முடியும். அதான் ஆனஸ்டா சொல்றேன். I don't think LSG has got the legs to go. DC போன ப்ரிவியூலயே சொன்னோம், the wheels are coming off. அவங்க KL ராவ்ல ஓப்பனிங் இறக்காத வரைக்கும் அவங்களுக்கு வாய்ப்பு லேது. அவங்களுக்கும் பேட்டிங்கே அவங்க என்ன பண்ணணும்னா, இப்ப GT எடுக்கிற அந்த மெஷரை தான் அவங்க எடுக்கணும். Faf du Plessis, KL Rahul, Abhishek Porel, strong top 3 to set it and make sure that the power hitters take it on from that. அவங்க பண்ண மாட்டேன்றாங்க. அதனால I feel GTயும் அப்படியே ஒரு ஹார்ட் பிரேக்கை கொடுப்பாங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன் என்ன பொறுத்த வரைக்கும். ஸோ KKR பார்த்தீங்கன்னா, KKR still hanging in a thin thread. 3க்கு 3 ஒரு பேட் டே வந்ததுன்னா it is going to be tough. போது I can safely put my money on these 4. I'm happy. நானும் சரி வித்யுத்தும் சரி 3 டீம் முன்னாடியே சொன்னோம், that is GT, MI and RCB will surely get into playoffs. 4th டீமுக்கு தான் அந்த ரேஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னோம். Happy that at least we got 3 teams right. And Vidyut, you also agree இந்த நாளதானா DC க்கு they might not கொஞ்சம் கஷ்டம் தாங்க. I think unless something drastic happens in the top, I still believe last year ஏன் நல்லா பண்ணாங்க, ஃப்ரேசர் மெக்காக் வந்து பொழந்தார் லாஸ்ட் இயர். அந்த மாதிரி ஒரு பிளேயர் they are not able to find at the top. ஓகே, நீங்க எல்லா டீமும் பாருங்க. RCBக்கு ஒரு ஃபில் சால்ட் இருக்காங்க. மும்பை டாப் ஹெவி டீம். DC வந்து அந்த டாப்ல அண்ட் ஃபேஃப் இன்ஜுரிக்கு அப்புறம் இஸ் ஜஸ்ட் நாட் ஃபவுண்ட் த சேம் ரிதம் லைக் வாட் ஹி ஃபவுண்ட் இன் த ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப். ஸோ அது மாதிரி இருக்குச்சு. அவர் சொன்ன மாதிரி எஸ் யூ கேன். தே ட்ரைட் கருண் நாயர், இட் டிட்ன்ட் வொர்க். KL ராகுல் ஒரு மேட்ச் அனுப்பிச்சு பாருங்க, இட் கேன் ஒர்க். பட் அங்கதான் ஐ திங்க் தேர் bowling இஸ் ஃபேண்டாஸ்டிக். தெரியும் அது. பேட்டிங் வந்து அசுதோஷ், விப்ரா கான்ட்ரிபியூட் பண்றாங்க. பட் டாப்ல the power plays have to be a lot more aggressive. அது ஆர்த்துக்கு எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு சான்ஸ் எடுத்து பாருங்க ஃப்ரேசர் மெக்காக். You know what he's capable of. Yes, he's not in great hitting form, but he's had a break now. The break may do a lot of good for him. அதான் I think ஒரே சான்ஸ் டிசிக்கு. அதர்வைஸ் சொன்ன மாதிரி இதுதான் டாப் 4 இருக்கும்னு தோணுது. எல்லாரும் வந்து எழுதிடலாம் இல்லையா, GT, RCB, பஞ்சாப் கிங்ஸ் அண்ட் மும்பை இந்தியன்ஸ் எழுதிடலாம். பட் யார் வந்து ஃபைனல்ஸ் போவாங்க? ஜஸ்ட் பிஃபோர் ஐ ரேப், who will be in the finals அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க? Let me ask P-Dog first. Just ஒரே வார்த்தையில சொல்லுங்க, ஃபைனல்ஸ் யாருக்கும்? என்னோட ஆசை RCB. அவங்க அகைன்ஸ்டா யார் வந்தாலும் எனக்கு சந்தோஷம்.
பிபிகேஎஸ் தான் இன்னும் சந்தோஷப்படும். மும்பை இஸ் அ ப்ரூவன் சாம்பியன்ஸ். அந்த இதெல்லாம் அவங்க ஜெயிச்சிருக்காங்க. பிபிகேஎஸ் 2014 லாஸ்ட் இயர் தி மேட் இட் டு தி பிளே ஆஃப்ஸ். இந்த எமோஷன்ஸ் இந்த இதெல்லாம் இந்த பஜனை எல்லாம் பாடாத அப்படின்னு சொல்லுவீங்க. எமோஷனலா தான் சொல்றேன். I'll be happy to see PBKS and RCB playing. RCB. Okay, that is your finals prediction. And Vidyut, உங்களோட finals ஓட prediction? I think உங்களுக்கு சொல்லிதான் GT கண்டிப்பா வருவாங்க ஃபைனல்ஸ்க்கு. உங்களுக்காகவே சொல்றேன் GT and I think GT and RCB RCB are just looking very very good. Unless something drastically wrong happens with their team, எனக்கு சத்தியமா they are just too good. Especially the way Virat Kohli is playing, like it's been unbelievable this year in the top of the order. பத்தி தான் நல்லா லீட் பண்ணிருக்காரு. bowling பத்தி சொல்லவே வேண்டாம், எல்லாமே டபுள் சூப்பர் பெர்ஃபார்ம் பண்ணிருக்காங்க. வெரி ஷார்ப் ஆன் தி ஃபீல்ட் ஆல்சோ. ஸோ எனக்கு தெரிஞ்ச RCB ஈசாலா கப் நமதையா கண்டிப்பா. ஐ திங்க் இந்த 18 years IPL இதுதான் பெஸ்ட் சான்ஸ். ஏன்னா சன்ரைசர்ஸ் ஆல்ரெடி ஃபைனல்ஸ் உதப்பட்டாங்க. பட் ஐ திங்க் திஸ் இயர் தே ஹேவ் த பெஸ்ட் சான்ஸ். RCB இங்குதான் இது அடிக்கலன்னா கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ மேக் யூஸ் ஆஃப் இட். நான் ஃபைனல்ஸ்க்கு ஒரு prediction சொல்லவா? நீங்க GT தான்ல, GTMI தான். இல்ல நான் என்னன்னா நான் சொன்னேன் அப்படின்னா கமெண்ட்ஸ்ல எல்லாரும் என்ன திஸ் கேர்ள் டசன்ட் லைக் RCB அப்படியெல்லாம் இல்ல. நான் சொல்றேன், நான் சும்மா வந்து நீங்க 2 பேரும் சொல்றீங்களேன்றதுக்காக சொல்றேன். GT வர்சஸ் MI அப்படின்னு சொல்றேன். பட் யார் வந்தாலும் கிரிக்கெட் இஸ் த வின்னர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சேஃபா தப்பிச்சிருவேன். நீங்க எதுக்கு GT and MI தெரியும், அது இங்க ஷோல சொல்ல முடியாது. பட் எனிவே குட் சாய்ஸ். Thank you very much. All right, gentlemen, thank you so much for the review of the game. இதே மாதிரி நம்ம வந்து நாளைக்கு கண்டிப்பா வரமாட்டோம் அப்படின்னு வந்து மக்கள்கிட்ட சொல்லிட்டு நாளைக்கு மக்களே உங்களெல்லாம் வந்து நாங்க சந்திக்கிறோம். நீங்க உங்களோட கமெண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து எங்களுக்கு சொல்லிட்டே இருங்க. நாங்களும் வந்து எல்லாம் கேட்டுக்கிறோம். எங்களால உங்களுக்கு எவ்வளவு என்டர்டெயின்மெண்ட் கொடுக்க முடியும் அது கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கோம். ஓகேவா? இப்ப கிளம்பலாமா ஜென்டில்மேன்? ரொம்ப நேரமாயிருச்சு இந்த கேம். ஓகே, பை பாய்.